मेरे ते भी मैं ये टेस्टमनी जरूर देवां। इस करके मैं ये टेस्टमनी मेरी जिद्दां लाइफ किद्दां तो परमेश्वर ने किद्दां कित्थे लैके आंदी ये मैं देवां। परमेश्वर ने मेरे ते बोझ पाया ते उहने वचन दे द्वारा मेरे नाल गल कीती। तां बाकी आपां जिद्दां फ्राइडे पास्टर जी दा जिहड़ा वचन सी उन्हां ने प्रचार कीता तां ओहदे द्वारा परमेश्वर ने गल कीती मेरे ते बोझ पाया। तां मैं ये दस्सना चाहुंदा सारिआं नूं भी जदों मैं परमेश्वर दे विच आया तां मैं उदों मैनू सुपने आते सी बहुत भैड़े भैड़े मेरे ते अटैक होंदे सी रात नूं। जो सौंदा सी तां मेरा गला घुट्टिया जांदा सीगा जिद्दां मेरे ते प्रैशर बहुत पै जांदा सी। ये बहुत टाइम तो चलदा आ रहा सी। मैं इंडिया तो जदों इत्थे आया उदों भी इदां ही चली गया। तां फिर मेरी भूआ जी ने मैनू दस्सिया फोन किया कहंदे भई तू चर्च दे विचों प्रे करवा के देख। तां मैं उदों बड़ा ध्यान नहीं दिता क्योंकि आपां हरेक थां जाने पर आपां नूं ये हुंदा भई आपां इत्थे नहीं जाना। तां पर फिर मैं परमेश्वर की दया नाल मेरा मन मुड़िया तां मैं परमेश्वर दे तां भूआ जी की गल नूं मन्निया। तां उन्हां ने मैनूं फोन दिता जिहड़े पास्टर वो इंग्लैंड दे विच सी। तां उन्हां ने मेरी सिन प्रे कीती। तां उन्हां ने मैनूं नाल प्रे लैके भी देती भई आह प्रे करनी आ तूं जे फिर अटैक होया। उसे रात जो मेरे ते प्रे हुई हो सी मैं रात नूं सुत्ता वो फिर अटैक मेरे ते हो गया। तो मैं कोई अखा मीट के नहीं प्रार्थना की मैं सिर्फ बुक पढ़ी तो पढ़ के बस उही बोलता जो उन्होंने कहा सी बस परमेश्वर के हत्था सारा कुछ देता। तो मेरे उस तो बाद कभी भी मेरे ते अटैक नहीं होया। तो मेरा मैं धन्यवाद करदा परमेश्वर का। तो उस तो बाद मेरा प्यार होर बढ़ गया प्रभु नाल। मैं क्या मैनू चाहिए प्रभु ये मैं देखना प्रभु तेन क्योंकि मैं फील किया पई क्योंकि मैं हरेक ते जाके देखिया सी इंडिया कुछ भी मैनू किते भी फर्क नहीं पिया सी क्योंकि मैं रात नूं भी कईयां ने सद्दिया भी रात नूं इदां करके देख इदां करके उदां दी जगह ते भी गया मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ सोच भी नहीं सकते हुण भी काते कदी जाए सोच थिंक च भी नहीं सोच सकते भी इत्थे जा सकते तो पर मैं गया उत्थे तो पर कुछ भी उत्थे हल नहीं होया। इस करके मैनू विश्वास नहीं सीगा भी मेरे नाल हो सकता मैं छेती फिनिश करदा। तो फिर इदां होया फिर चर्च नूं मैं लभ्या पर मैनू लभी नहीं। एक दिन की होया मैं संसारक गीत बहुत गाने बहुत सुनदा सी पहलां तो मैं दिन रात यही सुनदा हुंदा सी। तो मैं सवेर नूं जदों काम ते जांदा 6:30 पहला मेरे गाने सुनने मैं तो अज कहण नूं भी शर्म आउंदी है। तो वो इदां हुई तो फिर मैं जदों वो लाए होने तो एक दिन की होया पता नहीं की होया पर जो प्रभु के प्लान ने जो ਜ਼ਾਹਰ करना होंदा तो एक दिन मैं जा रहा सी तो रेडियो चलता सी मेरे जाओ डैडी जी ने लाया सी किते गए हुण तो वह चलता सी उहदे ते अपने पास्टर जी जिद्दां प्रचार कर रहे सी तो वह एक ब्रदर की टेस्टमनी सी मैं वो सुनी तो उन्होंने एड्रैस दे दिता। तो पहला असीं लभ्या चर्च नूं पर किते इधर उधर जिद्दां परमेश्वर ने उन्ना टाइम रोकी रखिया। तो मैं आके मम्मी नूं दस्सिया मैं क्या मम्मा भी चर्च मिल गई कहते सानूं भी मिल गई। असीं भी कहते वॉक करन गए इधर गए सीगे तो उत्थे चर्च असीं देखी तो उही उन्होंने चर्च देखी उही मेरी सी। तो परमेश्वर के प्लानिंग की गल तो फिर जदों असीं गए तो असीं चले पहला दिन जदों मैं चला मैं तो मेरी वाइफ पिछों आवाज आई प्रभु दी नहीं सी मम्मी कहती जैसे बेट टुटे पैसे तो ले ला मत्था टेकू क्या ओ जा चित तो मैं फिर ले मैनू की पता मैं क्या प्रभु भी हथ मार के मत्थे ते कहंदा होना कोई नहीं आजा पुत्त तो वो फिर मैं जदों असीं गए तो जाके पर बखरी प्रेजेंस परमेश्वर दी हालेलुया मैनू हुण भी मैं दसदा ना किसी ने मेरे बैग ते इत्थे हथ रखे इदां मेरे शोल्डर ते ओ हो मेरे हाथ रखिया किसी ने तो मैनू मैं पिछे देखिया कोई नहीं। तो फिर मेरे नाल इदां लगातार हुंदी रही मैनू एक खिच जी पै गई। तो पर जिद्दां हुण सानू ये भी सीगा जिद्दां हुण मम्मी हुणां नूं ये सी भी जिद्दां हुण ये सही होया घर दे विच होर भी जिहड़े आ भी वो भी सही होण ये पर एक मेरे अंदर ये सी भी मैं क्या मैं प्रभु भी मैं एक बार तो तेरा धन्नवाद करने जाना एक बार करन गया ओहदा बन के ही रह गया ओहदी दया फिर भी होया। फिर पास्टर जी नाल गलबात हुई तो मेरी वाइफ नूं पुछया पास्टर जी ने हाँ जी पहली बार मिले
ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਉਂ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਣ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਏ, ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਚਨ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੀਸਸ ਤੇਰੀ ਡੋਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਰਾਈਟ ਕਰ। ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਰਾਈਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਾਹ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਵੀਕਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਪਰ ਨੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਤੂੰ ਦੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਆ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹਦੀ ਆ, ਇਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰੀਅਮ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਰੀਅਮ ਮਾਰਤੇ ਮਗਦਲੀਨੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਇਹ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਥਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੌਲੂਸ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਲਿਖਤਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਲਿਖਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਟਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਆ। ਤੂੰ ਧੰਨ ਆ, ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਡਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।